Hi everyone. It is a design of sample surveys, sample theory, introduction and sampling theory. When we are using the sampling theory, when the population size is large, in that case, the sample theory is used to take the decision about a population. And sometimes less cost, less money, and less manpower is there. In that case, also the sampling theory is very helpful statistical tool. Okay. Yeah, the sampling techniques sufficiently have been advanced and surveys have become cautious and alert against their possible errors and misuses. Subsequently, these methods nowadays vary are quite confidently used all. In fact, sampling these days is available tool for obtaining the data quickly, accurately, and above all economically. Not only in this, in many situations, that means complete enumeration has become impossible, and use of sampling techniques have such a become unavoidable. ఎప్పుడైతే కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ అనేది పాసిబుల్ కాదో ఇన్ దట్ కేస్ sampling technique is very helpful tool. Next, before going to the discuss about the sampling techniques, we have is some definitions. The first definition is population. What is a population? The population means, okay, a group of similar objects. Population అంటే ఇప్పటి వరకు మనం పీపుల్నే పాపులేషన్ అంటారు. నాట్ ఓన్లీ పీపుల్, ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ సిమిలర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అండర్ స్టడీ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ population. In statistics, population does not refer only to persons, but it is an aggregate collection of a specified group of similar objects, individuals, or entities that have some common observable characteristics of them. Or a group of similar objects is known as a population. Next, here the population has a elementary units. Population has a elementary units. Each and every elementary unit gives some information. That's why it is called the observational unit. Those observational unit getting the some result. Those result is called nothing but an observation and observation. Those observations are like this: capital X1, capital X2, and so on. Capital XN. This is the definition of population. Next, after this one, types of population. We have a finite population and infinite population, a real population, a hypothetical population. Finite population ante a population is said to be finite. A group of similar objects are determinable. Determine చేయగలిగితే finite population అని. Example, number of students in the classroom, number of colleges in a city, number of universities in India. Next, infinite population. A population is said to be infinite. A group of similar objects are not determinable. Determine చేయలేం. అటువంటి population ని infinite population అంటారు. The population of flowers in a Telangana state, the population of insects in AP, the population of mosquitoes in Vijayawada, the population of stars in the sky. నెక్స్ట్ రియల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఏంటి? సార్ రియల్ పాపులేషన్ అంటే ఏంటి? A population consisting of a real objects is known as a existent population or a real population. Here, the population consisting of a present physically. Example, the employees of a AP government at a certain date and time makes a real population. And next, hypothetical population అంటే ఏంటి? Hypothetical population means it is called the imaginary population. The results of a repeated trials నే మనం hypothetical population అని కూడా అనొచ్చు. A population is said to be hypothetical or artificial if it is imaginary or it is constructed to hypothetical on paper by a statistician in the laboratory or the results of a repeated trials. They are the possible outcomes of a rolling of a die in n times. మనకి ఒక డైని రోల్ చేసినప్పుడు ఏమేమి ఫేసెస్ ఉంటాయి? ఫస్ట్ ఫేజ్, సెకండ్ ఫేజ్, థర్డ్ ఫేజ్, ఫోర్త్ ఫేజ్, ఫిఫ్త్ ఫేజ్, సిక్స్త్ ఫేజ్. నువ్వు ఎన్ టైమ్స్ రోల్ చేసినా అని వీటిలో ఏదో ఒక ఫేజ్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ద రిజల్ట్స్ ఆఫ్ ఏ రిపీటెడ్ ట్రయల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఏ హైపోథెటికల్ పాపులేషన్. ద పాసిబుల్ అవుట్కమ్స్ ఆఫ్ ఏ టాసింగ్ ఏ కాయిన్ 10 times is called hypothetical or imaginary population. The next definition, parameter. Parameter is nothing but a constant. Which constant? Ante statistical constant. A statistical constant of population is called parameter.
A parameter is a constant value for the specified population, like a population mean, population standard deviation, population variance, population proportion, population correlation, etc. ద నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ అలాగే మనకి పారామీటర్ అనేసరికి బైనామియల్ కానీ పాయిజన్ కానీ నార్మల్ కానీ తీసుకున్నప్పుడు ప్రతి ఒక్క డిస్ట్రిబ్యూషన్లో పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఏ బైనామియల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎన్ కమా పిఆర్ పారామీటర్, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ ఏ పాయిజన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ లాంబ్డా ఈజ్ ఏ పారామీటర్, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ మ్యూ కమా సిగ్మా స్క్వేర్ ఆర్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్. నెక్స్ట్ శాంపుల్. శాంపుల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ ఫైనైట్ సబ్సెట్ ఆఫ్ పాపులేషన్. పాపులేషన్ అనేది మేబీ ఫైనైట్ అవ్వచ్చు, ఇన్ఫైనైట్ అవ్వచ్చు, బట్ పాపులేషన్ శాంపుల్ అనేది ఏంటి, ఫైనైట్ ఆర్ సింప్లీ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ ఏ శాంపుల్. ఏ పేషెంట్ ఇన్ ఏ హాస్పిటల్, ఓకే, పేషెంట్ ఈజ్ ఏ శాంపుల్, హాస్పిటల్ ఈజ్ ఏ పాపులేషన్. నెక్స్ట్ శాంప్లింగ్ యూనిట్ అంటే ఏంటి? ద ఎలిమెంటరీ యూనిట్ ఆర్ ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ యూనిట్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ యాజ్ ద basis of selection is called the sampling unit. The sampling unit is the simplest unit in the selection of the process in the sample survey. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్న పాపులేషన్ యూనిట్ని మనం శాంపుల్ యూనిట్ అనవచ్చు ఎప్పుడంటే బై యూజింగ్ ద సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ either randomly ఆర్ నాన్ randomly అని. నెక్స్ట్ శాంప్లింగ్ ఫ్రేమ్ అంటే ఏంటి? ద కంప్లీట్ లిస్ట్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ మ్యాప్ ఆర్ అదర్ యాక్సెప్టబుల్ మెటీరియల్ which represent the population to be sampled is called the frame or sampling frame. Okay, the list, the complete list of the sampling units nothing but a sampling frame. Here కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయండి. ఇఫ్ యూ విష్ టు శాంపుల్ టు ఎస్టిమేట్ ద క్రాప్ ఏరియా ఇన్ ఏపీ, దాన్ని మనం శాంప్లింగ్ ఫ్రేమ్ అనొచ్చు. ద రికార్డ్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్ along the names of the farmers or otherwise the list of the villages etc is the frame. In the housing survey, the house is a sampling unit. The house owner is an observation unit. The list of the houses with the relevant information is a sampling frame. Sometimes it is not possible to construct a frame such with a population of fish in a lake. మనకి శాంప్లింగ్ ఫ్రేమ్ని సమ్టైమ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయొచ్చు, సమ్టైమ్స్ కన్స్ట్రక్షన్ చేయలేము. మనం ఏదైనా హౌస్ సర్వే చేసినప్పుడు కంపల్సరీ మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. అదే ఫిషెస్ని క్యాచ్ చేసేటప్పుడు ఒక నదిలో ఉన్న ఫిషెస్ని కి మనం శాంపుల్స్ని కలెక్ట్ చేసేటప్పుడు అక్కడ శాంప్లింగ్ ఫ్రేమ్ని మనం కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేమండి. నెక్స్ట్ పాపులేషన్ సైజ్. ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ ఏ పాపులేషన్ ఈజ్ కాల్డ్ పాపులేషన్ సైజ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ ఎన్. Next, sample size. Similarly, the total number of observations in a sample is called sample size and it is denoted by small n. Here, the sample size is always be less than population size, that is small n less than capital N. Sampling ante ఏంది? The technique or method or process of drawing a samples from a population is known as a sampling. Statistic అంటే ఏంది? Statistic is also a statistical constants. The statistical constants of sample is called a statistic. Here, sample mean x bar, sample standard deviation s, sample variance s square, sample proportion small p, sample correlation r, etc. A statistic is used to estimate a particular parameter. ఈ statistic ని యూజ్ చేసుకునే పైన ఉన్న parameter ని ఎస్టిమేట్ చేస్తాం. స్టాటిస్టిక్ అంటే స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ శాంపుల్, పారామీటర్ అంటే స్టాటిస్టికల్ కాన్స్టెంట్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్. పాపులేషన్లో ఉన్న అన్నోన్ పారామీటర్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్న స్టాటిస్టిక్ని యూజ్ చేస్తారు. ద వేరియేషన్ ఇన్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ద స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఏ శాంప్లింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్. మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ శాంపుల్స్ మధ్య ఉన్న వేరియేషనే శాంప్లింగ్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ అంటారు. హియర్ వీ హ్యావ్ ఏ టూ టైప్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్. మనకి తెలిసిందే ఎన్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 30 అయితే లార్జ్ శాంపుల్స్ అని, ఎన్ లెస్ దాన్ 30 అయితే స్మాల్ శాంపుల్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ డెఫినేషన్, శాంప్లింగ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఏ స్టాటిస్టిక్. వీ హ్యావ్ ఏ క్యాపిటల్ ఎన్ పాపులేషన్, దీంట్లో వచ్చి స్మాల్ ఎన్ శాంపుల్స్ డ్రా చేస్తే ఎన్సిఎన్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. ఈ ఎన్సిఎన్ ఈక్వల్ టు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ డివైడెడ్ బై స్మాల్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ క్యాపిటల్ ఎన్ మైనస్ స్మాల్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఈక్వల్ టు కే అనుకున్నాం. ఫర్ దిస్ కే శాంపుల్ నంబర్స్కి వాటి యొక్క రెస్పెక్టివ్ స్టాటిస్టిక్ని అంటే దాని యొక్క రెస్పెక్టివ్ మీన్ని, దాని యొక్క రెస్పెక్టివ్ వేరియన్స్ని ఒక టేబుల్ ఫార్మేట్లో అరేంజ్ చేస్తే లైక్ దిస్ అని అరేంజ్ చేస్తే ద సెట్ ఆఫ్ the values of the statistics so obtained one for each sample constitute what is the called the
sampling distribution of the statistic, and it is also called the probability distribution of a statistic. దాన్ని probability distribution అని కూడా అంటారు. నెక్స్ట్, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్. The standard deviation of the sampling distribution of a statistic is known as a standard error. Standard error is simply SC under. What are the importance of standard error? Okay, it is used to find the కాన్ఫిడెన్స్ లిమిట్స్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తారు. అలాగే స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ యూజ్డ్ ఇన్ ద టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథిసిస్. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అంటే ఇట్ గివ్స్ ఏ అన్రిలయబిలిటీ. వన్ బై స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ గివ్స్ ఎ రిలయబిలిటీ ఆర్ ప్రెసిషన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్. రిలయబిలిటీ అంటే ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద సర్వైవల్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ వితౌట్ ఎనీ బ్రేక్ డౌన్. ఒక ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ ఎటువంటి బ్రేక్ డౌన్స్ లేకుండా సర్వైవల్ అయ్యే కెపాసిటీని వన్ బై స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ అంటారు. స్టాండర్డ్ ఎర్రర్ గివ్స్ అన్రిలయబిలిటీ అంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అని. అవి యూజెస్ అని. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు వరకు చెప్పుకున్నాయని బేసిక్ డెఫినేషన్స్ అమ్మ. నెక్స్ట్, కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ వర్సెస్ శాంపుల్ ఎన్యూమరేషన్. కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ అంటే ఏంది, శాంపుల్ ఎన్యూమరేషన్ ఏంది అంటే ఏంది, లేకపోతే క్వశ్చన్ ఇలా అడగటానికి ఉంటుంది. శాంపుల్ ఎన్యూమరేషన్ ఈజ్ ద బెటర్ దాన్ ద కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్. ఓకే, చూడమ్మా. A survey or an enumeration in an investigation, what is present in particular population. What is a particular population? There are two types of enumerations. One is complete enumeration, one is sample enumeration. First, complete enumeration అంటే మాట్లాడుకుందాం. The study is used to every unit, everyone or everything in a population. It is known as a complete enumeration. ఒక పాపులేషన్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క యూనిట్ని, ప్రతి ఒక్క థింగ్ని ఎస్టిమేట్ అంటే ఎన్యూమరేట్ చేస్తే దాన్ని కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ అంటారు. విచ్ మీన్స్ కంప్లీట్ కౌంట్. వీ విల్ కాల్ ఇట్ కంప్లీట్ సెన్సెస్. The process applied in the national population census in the is a complete enumeration. మనకి జనాభా లెక్కలు ఉంటాయి. ఈ జనాభా లెక్కలు అనేది కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ కిందే వస్తుంది. నెక్స్ట్, శాంపుల్ ఎన్యూమరేషన్. Only a part of the population called a sample is selected from the population and is examined, that we we call it a sample enumeration or sample survey. ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ ద యూనిట్ తీసుకుంటే పాపులేషన్లోని దాన్ని మాత్రమే స్టడీ చేస్తే దానికి శాంపుల్ ఎన్యూమరేషన్. ఎందుకు శాంపుల్ ఎన్యూమరేషన్ కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ కంటే బెస్ట్ అంటే, ఫస్ట్, రెడ్యూస్డ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద సర్వే, గ్రేట్ అక్యురసీ, సేవింగ్ ఆఫ్ ద టైమ్, గ్రేటర్ స్కోప్ ఆఫ్ ద శాంప్లింగ్ యూనిట్స్, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, దట్ మీన్స్ అడాప్టబిలిటీ, అండ్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ ద సర్వే ఎర్రర్ ఈజ్ పాసిబుల్ టు అబ్టైన్. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ద శాంప్లింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ డిసడ్వాంటేజెస్, కానీ ఓకే వీటి గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలి. ఏ శాంపుల్ కంటైన్ ఓన్లీ ఏ ఫ్యూ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ యూనిట్స్ అండ్ బై ఎగ్జామింగ్ ఓన్లీ దీస్ ఫ్యూ వీ ఎస్టిమేట్ బట్ అబౌట్ ద హోల్ లాట్. అంటే ఓన్లీ ఫ్యూ ఆఫ్ ద యూనిట్ తీసుకొని టోటల్ పాపులేషన్ గురించి మనం ఎస్టిమేట్ చేయడం అనేది సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ వే అని. నెక్స్ట్, ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ద వేరియస్ samples taken from the same population with the same procedure would also different in their values. Okay, same sampling technique, same population నుంచి samples డ్రా చేస్తారు, బట్ దే ఆర్ గివింగ్ ఏ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్, వాట్ ఎవర్ ద టెక్నిక్, ద డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ద యూనివర్స్ ఆర్ సాక్రిఫైస్డ్ త్రూ sampling. నెక్స్ట్, the complete census is preferred where every minute detail of the universe is needed and the population is not destructive. అంటే కంపల్సరిగా ప్రతి ఒక్క యూనిట్ని మెజర్ చేయాలి అన్నప్పుడు కంప్లీట్ సెన్సెస్ని కంపల్సరిగా ప్రిఫర్ చేయాలండి. Fifth one, it is extensively detail are required about each unit of the population. Then no sampling method is suitable to give this desired information. మనకి కంపల్సరీగా ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే శాంప్లింగ్ మెథడ్ అనేది అప్లై చేయకూడదు, అక్కడ కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ అప్లై చేయాలి. నెక్స్ట్, ఇది అడ్వాంటేజెస్ మీరు చదువుకోండి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ఎర్రర్స్. వీ హ్యావ్ in the sample survey or complete enumeration, we are facing the two types of errors. What are the errors? One is a sampling error, one is a non-sampling error. Any survey involving collection or the analysis of the data is subject to number of errors. These errors may be broadly classified as two. One is sampling error, one is non-sampling error. అసలు ఏంటి శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ ప్రజెంట్ అవుతుంది చూడండి.
The sampling errors arise from the fact that only a part of the population is used for estimation. మనం ఎక్కడున్న పారామీటర్ని ఎస్టిమేట్ చేయడానికి స్టాటిస్టిక్ని యూజ్ చేస్తాం. స్టాటిస్టిక్ అనేది ఒకే శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ వస్తుంది. ఈ శాంపుల్ అబ్జర్వేషన్స్ ర్యాండమ్గా కానీ నాన్ ర్యాండమ్గా డ్రా చేసినప్పుడు ఈ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ అనేది ప్రజెంట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ మే బి అవర్ డిగ్రీ ఆఫ్ కాషన్నెస్ ఇన్ సెలెక్టింగ్ ఏ శాంపుల్ and recording its details, there will always be difference between the parameter and its corresponding estimate obtain the sample values. అంటే ఇక్కడ ఎర్రర్ అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద పారామీటర్ అండ్ స్టాటిస్టిక్ అని వచ్చాను. Next, moreover, the different samples taken from the same population under identical conditions are also expected to give different estimates. ఓకే, మనం సేమ్ ఐడెంటి అంటే సేమ్ మెథడాలజీ అప్లై చేస్తాం, బట్ ఇయర్ గివింగ్ ఏ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ అన్నట్టు. ద డిస్క్రిపెన్సెస్ అబౌట్ ద బిట్ అబ్జర్వ్డ్ బిట్వీన్ డిఫరెంట్ ఎస్టిమేట్స్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ద డిఫరెంట్ శాంపుల్స్ ఫర్ ద సేమ్ పాపులేషన్ పారామీటర్ ఆర్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ parametric value and its estimate derived from the sample are called the sampling error. అంటే sampling error అంటే ఎస్ఈ ఈక్వల్ టు సింపుల్గా ఏం చెబుతున్నాడంటే పారామీటర్ వాల్యూ మైనస్ శాంప్లింగ్ వాల్యూస్ అంటున్నాడు. శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఆబ్సెంట్ ఇన్ ద కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్. శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ అనేది కంప్లీట్గా ఆబ్సెంట్ అవుతుంది ఎక్కడ, కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్లో. శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ఇన్హెరెంట్ అండ్ అన్అవాయిడబుల్ ఇన్ ఎనీ అండ్ ఎవ్రీ శాంపుల్ స్కీమ్. Next, a sample with minimum fluctuations is taken as representative of the population. These errors can be reduced by increasing the sample size and adapting the suitable sampling procedure. మనం ఎలా రిడ్యూస్ చేయాలి ఈ ఎర్రర్స్ అంటే ఇక్కడ శాంపుల్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేయటం ఒకటి, సూటబుల్ శాంప్లింగ్ ప్రొసీజర్ని అప్లై చేయటం ఒకటి. నెక్స్ట్, ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ద sampling error depends on the size of the population and the homogeneity of the population units and also upon the sampling techniques applied. Next, the greater is variation among the population of units, the greater will be variability among the sample units. Next, in a probability sampling, the size of these errors can be estimated well in advance. ఆ ఎర్రర్స్ ముందుగానే ఎస్టిమేట్ చేసి పెట్టుకోవాలన్నమాట. ఇది నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్. మరి నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ అంటే ఏంటంటే నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ ఈజ్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ శాంపుల్ ఎన్యూమరేషన్. మనకు టూ ఎన్యూమరేషన్స్ ఉన్నాయి, శాంపుల్ ఎన్యూమరేషన్, కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్, రెండిట్లో ప్రజెంట్ అవుతుంది. నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ బోత్ ఇన్ శాంపుల్ సర్వే యాజ్ వెల్ యాజ్ కంప్లీట్ ఎన్యూమరేషన్. These errors may arise is due to location of the units, planning of the survey, defining the various terms, training of the interviewers, etc. ఈ టైమ్స్లో మనకి ఈ నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ ప్రజెంట్ అవుతుంది. మరి వీటిని ఎలా క్లోజ్ చేయాలి అంటే ఎలా రిడ్యూస్ చేయాలి వినడము. దీస్ ఎర్రర్స్ మే బి నేమ్డ్ యాజ్ ఎ రెస్పాన్స్ ఎర్రర్, ప్రెస్టేజ్ ఎర్రర్, అలాగే నాన్ రెస్పాన్స్ ఎర్రర్, పబ్లికేషన్స్ ఎర్రర్, ఎక్సెట్రా. Next, these errors can be reduced to great extent by employing qualified, trained, and experienced personnel, more effective supervision of better equipments. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనకి వెల్ క్వాలిఫైడ్ పర్సన్స్ ఉంటారో ఎన్యూమిరేటర్స్, ఆటోమేటిక్గా దే ఆర్ సూపర్విజన్ విత్ ద టోటల్ శాంపుల్ సర్వే. శాంపుల్స్ని కలెక్ట్ చేసుకొని రిజల్ట్ ఇచ్చేంత వరకు వాళ్ళ యొక్క సూపర్విజన్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఈ నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ని రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఇన్ ఫ్యాక్ట్, దీస్ ప్రికాషన్స్ విల్ రెడ్యూస్ ద డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్, faulty selection of sampling units, and wrong use of the sampling techniques, etc. These errors may individually very small in their magnitude, but collectively they affect the final estimates of the survey quite significantly. యాక్చువల్గా ఈ ఎర్రర్స్ చాలా స్మాల్గా ఉంటాయి, కానీ కలెక్టివ్లీ అంటే అన్ని ఎర్రర్స్ కలిస్తే కంపల్సరీగా మనకి రిజల్ట్ చేంజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇది శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ వర్సెస్ నాన్ శాంప్లింగ్ ఎర్రర్ అండి. నెక్స్ట్, బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ స్టెప్స్ ఇన్ ద శాంపుల్ సర్వే. ఒక శాంపుల్ సర్వే కండక్ట్ చేయాలంటే కంపల్సరీగా ఈ ఫాలోయింగ్ స్టెప్స్ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఈ స్టెప్స్ని ఏమేంటి ఆ స్టెప్స్ అంటే, ఫస్ట్, ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద సర్వే. వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సర్వే వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్ అండి. ఓకే, వితౌట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ద సర్వే వీ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఎందుకంటే క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం కలెక్ట్ చేయడం అనేది పాసిబుల్ కాదు. ద ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ ద సర్వే మస్ట్ బి వెరీ క్లియర్లీ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ద ఇన్వెస్టిగేటర్
so that unnecessary data may be avoided and necessary may not be left out. In fact, sampling techniques are adapted and estimates are obtained according to the aims and the object of the survey. కంపల్సరిగా ఆబ్జెక్టివ్ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్. మన పాపులేషన్ ఏంటి, దాని సైజ్ ఏంటి, దాని యొక్క బిహేవియర్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి. పాపులేషన్ ఫ్రమ్ ద విచ్ ద శాంపుల్ ఈస్ టేకెన్ మస్ట్ బి క్లియర్లీ డిఫైన్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, టు ఎస్టిమేట్ ద యావరేజ్ yield ఆఫ్ wheat for plot, it is necessary to define the size of the plots wheat is grown. The unclear terms should be defined well in advance, such as to do literacy, urban area. మనం ఎక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేస్తున్నాం, పాపులేషన్ సైజ్ ఏంటి, పాపులేషన్ బిహేవియర్ ఏంటి, ముందుగా తెలుసుకోవాలి. అదే డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాపులేషన్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ యూనిట్స్. ఎన్ని యూనిట్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది కూడా ముందుగా తెలుసుకోవాలి. ద శాంప్లింగ్ యూనిట్స్ మస్ట్ టుగెదర్ కన్స్టిట్యూట్ ద హోల్ పాపులేషన్ అండ్ దే మస్ట్ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ నాన్ ఓవర్లాపింగ్ సో దట్ ఈచ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంటరీ యూనిట్ ఇన్ ద population belongs to one and only one sampling unit. Also, the sampling units are defined such as the family, the household, the dwelling unit, and the village, etc. For example, the family may be a group of persons living together with a common cooking arrangements and the like. అంటే మనం తీసుకునే యూనిట్ అనేది ఎలా ఉండాలి అంటే, అక్కడున్న పాపులేషన్కి సంబంధించిన ఆ సరౌండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని రిప్రజెంట్ చేసే విధంగా ఉండాలన్నమాట. ఒక కాలనీలోనే ఒక పర్సన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఆ కాలనీ మొత్తం సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఫెసిలిటీస్ తీసుకుంటారు, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కుకింగ్ అరేంజ్మెంట్స్ ఉంటాయి, సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఉన్నా కానీ ఒక వేరియేషన్, లిటిల్ బిట్ వేరియేషన్ ఉంటుంది కానీ, ఒకడేమో ఒక ఇంట్లో ఎక్స్పెండిచర్ 20,000 అయితే ఒక ఇంట్లో ఎక్స్పెండిచర్ 3,000 అయితే ఉండదు. కంపల్సరీగా ఎలా ఉంటుంది, వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్ ఎక్స్పెండిచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే నియర్లీ ఈక్వల్గా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ద ఫ్రేమ్. ఇన్ ద శాంపుల్ సర్వే ద ఫ్రేమ్ determines its structure. The frame must be clear and certain. Only a good expensive helps in constructing a good frame. Note that the sampling frame is a list of units and maps of area units. Next, the questionnaire and schedule. The 25% success of the survey is depends on the be a beautiful questionnaire and schedule or a preparing a questionnaire and schedule. Okay, you suppose because the questionnaire and schedule play a very important role in the sample survey, and the questionnaire or the schedule making a requires a special aptitude which is attained by a sharp intelligence and a good common sense and rich experience. The questions should be short and simple. They should be well planned and properly arranged in a logical sequence according to the object of the survey. The questionnaire must not have a scope for guessing on the part of the interviewers. Next, selection of proper sampling technique. We have a different techniques: simple random sampling, stratified, systematic, cluster sampling. ఇలా different technique. Which is the suitable sampling technique for that population? A selection and appropriate sampling technique yields more reliable results. So that a technique should be selected with care and cautiousness out of the available ones. Next, organization of the field work. The success of the sample survey completely depends upon the reliable fieldwork. If the fieldwork is properly and honestly arranged and careful supervision of investigators is made, one will definitely achieve reliable results from the survey. The field workers should be correctly located and selected units and their proper measurements are be recorded according to the given instruction. మనకి ఓకే, ఇంకో 25% ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ వర్క్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. మనం తీసుకునే ఎంప్లాయీస్ ఎన్యూమినేటర్స్ ఎలా ఉండాలంటే వెల్ క్వాలిఫైడ్ సూపర్విజన్గా ఉంటే, దే ఆర్ సూపర్విజన్ విత్ ద టోటల్ శాంపుల్ సర్వే అయితే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఉన్న ఎర్రర్స్ రిడ్యూస్ అవుతాయి. సో వాళ్ళ యొక్క హానెస్టీ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అనమాట ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ ద ఫీల్డ్ వర్క్. నెక్స్ట్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ద డేటా. మనం టూ వేస్లో కలెక్ట్ చేస్తాం. వన్ ఈజ్ ద ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, వన్ ఈజ్ ద మెయిల్ క్వశ్చనీర్ మెథడ్. ఇంటర్వ్యూ మెథడ్లోనేమో షెడ్యూల్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం, మెయిల్ క్వశ్చనీర్ మెథడ్లో క్వశ్చనీర్ కాన్సెప్ట్ని యూజ్ చేస్తాం. ఎనీ మెథడ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేటా మే బి యూజ్డ్ ఇన్ జనరల్. ద ఫాలోయింగ్ టూ మెథడ్స్ ఆర్ ప్రిఫర్డ్. వన్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ మెథడ్, వన్ ఈజ్ మెయిల్ క్వశ్చనీర్ మెథడ్. ఇన్ కేస్
where the data are to be collected by the method of measurement, the type of measuring equipment, and accuracy of the measurements, etc., are also to be decided in advance. నెక్స్ట్ డీలింగ్ విత్ నాన్ రెస్పాండెంట్స్ అంటారు. అంటే డేటా డేటా రాంగ్ డేటా ఇవ్వటం ఒకటి, అలాగే డేటా ఇవ్వకుండా కొంత ఇబ్బంది పెట్టే సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. అటువంటి పర్సన్స్ని మనం నాన్ రెస్పాండెంట్స్ అంటారు. ఓకే, హౌ టు డీల్ విత్ నాన్ రెస్పాండెంట్స్, మనం బిఫోర్ డ్రా ద శాంపుల్స్ ముందుగా డిసైడ్ అవ్వాలన్నమాట. హౌ టు డీల్ విత్ నాన్ రెస్పాండెంట్. సమ్ టైమ్స్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద యూనిట్స్ సెలెక్టెడ్ ఇన్ ద శాంపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద సెలెక్టెడ్ రెస్పాండెంట్ మే నాట్ బి అవైలబుల్ ఎట్ హోమ్. ఆడ ఇంట్లో అవైలబుల్గా లేనప్పుడు, ఆర్ ఎనీ వన్ మే బి రిఫ్యూజ్ ఆర్ ఫెయిల్ టు గివ్ ఏ డిజైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వెన్ కాంటాక్టెడ్. అతను ఎప్పుడైతే కాంటాక్ట్ చేస్తామో వాడు కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వనప్పుడు, దిస్ ఇన్కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాల్డ్ ద నాన్ రెస్పాండెంట్స్ ఈజ్ సమ్టైమ్స్ సో లార్జ్ దట్ మే చేంజ్ ద రిజల్ట్స్. హెన్స్, టు హ్యావ్ ఏ వ్యాలిడ్ కన్క్లూజన్స్, the technique of dealing with non-respondent units, such as the method of substitution, etc., should be decided well in advance. ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక పర్సన్ ఇవ్వలేదు, ఈ పర్సన్ ఇవ్వనప్పుడు ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరో ఒకరి దగ్గర నుంచి మనం డేటా కలెక్ట్ చేసుకొని తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే దే హ్యావ్ ఏ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కాబట్టి. నెక్స్ట్ 10th వన్, ఎనాలిసిస్ ఆఫ్ ద డేటా. ఆఫ్టర్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ద అప్రోప్రియేట్ డేటా, ఇట్స్ కేర్ఫుల్ ఎనాలిసిస్ టు బి మేడ్. వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్. మనకి అర్థమెటిక్ మీన్ దగ్గర నుంచి మోస్ట్ మనకి చాలా స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. జామెట్రిక్ మీన్ అని, మీడియన్ అని, మోడ్ అని, స్కివ్నెస్ అని, కటోసిస్ అని, కొరిలేషన్ అని, రిగ్రెషన్ అని, టీ టెస్ట్ అని, ఎఫ్ టెస్ట్ అని, డిఫరెంట్ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ ఉన్నాయి. ఆ స్టాటిస్టికల్ టూల్స్ని అప్లై చేసి అనాలిసిస్ చేస్తాం. అప్రాప్రియేట్ ఫార్ములా మస్ట్ బి యూజ్ టు అప్టైన్ ఎస్టిమేట్ ద పారామీటర్స్. నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత, రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత వాటికి డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్, అంటే డీటెయిల్డ్ స్టేట్మెంట్, డీటెయిల్డ్ కన్క్లూజన్ ఇస్తాం అనమాట. డీటెయిల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ ద డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ద సర్వే షుడ్ బి ప్రిఫర్డ్ ఫర్ అనలిటికల్ స్టడీ. అంటే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు. సెకండ్ స్టెప్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఫేస్ చేశారు, దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేస్తారు. డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఈ ఈ ఫైనల్ రిపోర్ట్స్లో ఇవ్వాలన్నమాట. దట్ ఈస్ ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్. టోటల్లీ 11 స్టెప్స్ అండి. నెక్స్ట్, టైప్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్. Next question. There are three types of sampling technique. One is subjective or purposive or judgment sampling, probability or objective sampling, mixed sampling. ఓకే, ఇక్కడ ఫస్ట్ సబ్జెక్టివ్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యూనిట్కి ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్స్ లేకుండా సమ్ పర్పస్తో శాంపుల్స్ డ్రా చేస్తే దాన్ని పర్పసివ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. Listen one. This is the easiest technique of sampling in which one select a desired number of sampling units, which he thinks representative of the population according to his own criteria. If suppose I select the only 5 members ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, ఆ 5 members కూడా బాయ్స్ అన్నమాట. ఓకే, 5 members కూడా బాయ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను, గర్ల్స్ని అసలు సెలెక్ట్ చేసుకోలేదు. ఎందుకంటే సమ్ వేరియస్ రీజన్స్ వల్ల నేను ఓన్లీ బాయ్స్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. Okay, that is called the some purposive sampling technique అంటారు. Here only those units are selected which are convenient to the investigator and he takes them relevant up to the purpose. ఇప్పుడు మనకి ఏ హాస్పిటల్స్లో ఉంటారు, హాస్పిటల్స్లో ఓపీ టైమింగ్స్ ఉంటాయి. ఓపీ టైమింగ్స్ అనేది ఏ టైం నుంచి ఏ టైం వరకు తీసుకుంటారు, మార్నింగ్ 6 AM నుంచి ఓకే 10 AM వరకు వచ్చిన పేషెంట్స్ యొక్క డేటా మాత్రమే కన్సిడర్ చేస్తారు. వాళ్ళకే ఆ రోజు ఓపీ అనేది చూస్తారనమాట. అంటే రిమైనింగ్ టైంలో ఎప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినా అని కన్సిడర్ చేయరు. దీన్ని ఓపీ టైమింగ్స్ ఉంటారు. యాజ్ దేర్ కన్వీనియంట్ దే ఆర్ కలెక్ట్ ద సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్వీన్ 6 AM to 10 AM. నెక్స్ట్, ఏ శాంపుల్ సెలెక్టెడ్ విత్ డిఫైనెడ్ పర్పస్ ఇన్ వ్యూ ఈజ్ లైక్లీ టు సఫర్ ఫ్రమ్ ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ఫేవరిజం అండ్ పర్సనల్ బయాస్ అండ్ సచ్ మే నాట్ రిమైన్ ఏ ట్రూ రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్. నెక్స్ట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ పొలిటీషియన్స్ కావచ్చు, ఆర్గనైజేషన్ కావచ్చు, అడ్వర్టైజర్స్ కావచ్చు, లేబర్ యూనియన్స్ కావచ్చు, ఎక్సెట్రా ఆఫెన్ అప్టైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ దోస్ పీపుల్ హూ ఆర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రెస్పాండ్ ఫర్ దేర్ డిజైర్డ్ మోటివ్స్. మనకు పొలిటీషియన్స్ చూడండి, ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళకి ఫేవరిజంగా చెప్పుకుంటారనమాట. దాన్ని సబ్జెక్టివ్ శాంప్లింగ్ ఆర్ పర్పసివ్ శాంప్లింగ్ అంటారు. దాన్ని జడ్జిమెంట్ శాంప్లింగ్ అని కూడా అంటారండి. ఓకే, నెక్స్ట్, ఇక్కడ ఎటువంటి మనం మ్యాథమెటికల్ అప్రోచ్ మెథడ్ అనేది ఫాలో అవ్వం అనమాట. యాజ్ దేర్ కన్వీనియంట్ ఓన్ క్రైటీరియా ఈజ్ ఇన్వాల్వింగ్.
నెక్స్ట్ ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అలా కాదు. ఓకే, అక్కడ పాపులేషన్ ఉన్న ప్రతి ఒక్క యూనిట్కి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్తో డ్రా చేయగలిగితే, ఈక్వల్ ప్రిఫరెన్స్తో డ్రా చేయగలిగితే దాన్ని ప్రాబిలిటీ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ అంటారు. ఇన్ దిస్ టెక్నిక్ ద శాంపుల్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అకార్డింగ్ టు సమ్ లా ఆఫ్ ఛాన్స్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఈచ్ యూనిట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ హ్యాస్ known or definite probability of being selected in the sample. Here, every unit may be assigned equal probability of being selected. Next, different sampling units may have a different probabilities of being selected. Next, every unit may be assigned the probability of selection in proportional to its size. These the samples are drawn according to some probability law are called the probability samples. Next, mixed sampling. Okay, some part of probability, some part of ఇదేంటి నాన్ ప్రాబిలిటీ అంటే సబ్జెక్టివ్ ప్రాబిలిటీని ఇంక్లూడ్ సబ్జెక్టివ్ శాంప్లింగ్ ఇంక్లూడ్ చేస్తే దాన్ని మిక్స్డ్ అంటారు. ద టెక్నిక్ ఇన్ విచ్ ద శాంపుల్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ పార్ట్లీ బై సమ్ ప్రాబిలిటీ రూల్ అండ్ పార్ట్లీ లైక్ ఏ పర్పసివ్ శాంప్లింగ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మిక్స్డ్ శాంప్లింగ్. దీస్ శాంపుల్స్ డ్రాన్ బై దిస్ మెథడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ద మిక్స్డ్ శాంప్లింగ్. ఓకే, హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్స్ అండి ఇవన్నీ. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అని, సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ అని, స్ట్రాటిఫైడ్ అని, సిస్టమేటిక్ అని, అలాగే మల్టీ స్టేజ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. కాకపోతే మనకి ఎగ్జామినేషన్లో మనకి సిలబస్లో ఉంది అప్ టు ఈ శాంప్లింగ్ టెక్నిక్ వరకే ఉంది, సిస్టమేటిక్ వరకే ఉంది. ఓకే, ఈ స్ట్రాటిఫైడ్ సిస్టమేటిక్ అనేది మనకి సెకండ్ యూనిట్. ఈ ఫస్ట్ సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ ఫస్ట్ యూనిట్ అండి. ఇది ఫస్ట్ యూనిట్, ఈ రెండు సెకండ్ యూనిట్. ప్లీజ్ వెయిట్ అండి. సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ అంటే ఏంటి? హియర్ simple random sampling is a particular case of a random or probability sampling. It means in which each unit of the population has equal chance of being selected into sample. These samples are independent. Here independent means one unit does not depend on the another unit and ఒక unit another unit మీద depend అవుదని. Next, thus a random samples are said to be simple if each and every available unit of the population has an equal probability of being selected in the sample. Suppose the population units are defined E1, E2 and so on En of simple random sample of size small n units are drawn one by one from the population, each unit having equal chance of being selected out of the available units. At the first to draw and the remaining draws, the selection made by any one of the following two methods. మనకి టూ మెథడ్స్ ఏదో ఒక మెథడ్ ఉంటుంది అనమాట. ఒకటేమో సింపుల్ ర్యాండమ్ సాంప్లింగ్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ మెథడ్, వన్ ఈజ్ అ సింపుల్ ర్యాండమ్ సాంప్లింగ్ విత్ రీప్లేస్మెంట్. వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ద సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద ఐటమ్స్ నాట్ రీప్లేస్డ్ బ్యాక్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డ్రా. ఓకే, డ్రా చేసిన ఐటమ్ని మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయకూడదు అనమాట, దాన్ని వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ అంటారు. ఇఫ్ ద యూనిట్ ఈస్ డ్రాన్ నాట్ రీప్లేస్డ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డ్రా, then we will call it simple random sampling without replacement. Thus, capital N units. The probability of selection of the any unit of the first draw is 1 by n. ఓకే, ఇక్కడ ఒక క్యాపిటల్ ఎన్ ఉంది, దీంట్లోంచి ఒక ఫస్ట్ డ్రా ఏమవుతుంది 1 బై ఎన్. మరి ఫెయిల్యూర్ ఏమవుతుంది 1 మైనస్ 1 బై ఎన్ అంటే ఎన్ మైనస్ 1 బై ఎన్. ఇంకా ఈ యూనిట్ని ఇక్కడ రీప్లేస్ చేయట్లేదు, ఎన్ని యూనిట్స్ అవుతాయి ఎన్ మైనస్ 1. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ సెకండ్ డ్రా ఏమవుతుంది 1 బై ఎన్ మైనస్ 1. ఫెయిల్యూర్ ఏమవుతుంది ఎన్ మైనస్ 2 బై ఎన్ మైనస్ 1. ఇక్కడ ఎన్ని యూనిట్స్ ఉంటాయి ఎన్ మైనస్ 2. ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ థర్డ్ డ్రా ఏమవుతుంది 1 బై ఎన్ మైనస్ 2. Probability of fourth draw 1 by n minus 3 and so on. Probability of nth draw 1 by n minus n minus 1. ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఏమేంటి కండిషన్స్ లేదా వాటిని ప్రాపర్టీస్ అని కూడా అనొచ్చు. ఫస్ట్ వన్, ఎనీ యూనిట్ కెనాట్ అపియర్ మోర్ దాన్ వన్స్. వచ్చిన యూనిట్ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, ఎందుకంటే వచ్చిందని రిమూవ్ చేసేస్తాం కాబట్టి. అలాగే సెకండ్ వన్, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి, దీన్ని మనకి 5 మార్క్స్ కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ స్పెసిఫైడ్ యూనిట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ఆర్త్ డ్రా ఈక్వల్ టు 1 బై ఎన్ ఈక్వల్ టు ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ డ్రా. సార్ ఇక్కడ ఫస్ట్ డ్రా అంటే 1 బై ఎన్, సెకండ్ డ్రా అంటే ఎన్ మైనస్ 1, థర్డ్ డ్రా అంటే 1 బై ఎన్ మైనస్ 2.
ఫోర్త్ డ్రా అంటే 1/n-3 అండ్ nth డ్రా అంటే 1/n-n-1 కదా సార్. ఇక్కడ ఆరత్ డ్రా అనేది ఏంటి 1/nకి ఈక్వల్ అయింది అంటే ఇక్కడ 1/nకి ఈక్వల్ అయిందంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఒక స్పెసిఫైడ్ యూనిట్ని మటుకి నేను ఆరత్ డ్రాలో సెలెక్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ నా దగ్గర ఒక 50 మెంబర్స్ ఉన్నారండి. ఆ 50 మెంబర్స్లో రవి అనే పర్సన్ ఉన్నాడు. ఈ రవి అనే పర్సన్ నేను 34th డ్రాలో నేను సెలెక్ట్ చేయాలి. 34th డ్రాలో అంటే వాడిని ఎప్పుడు వరకు సెలెక్ట్ చేయకూడదు అసలు 33 డ్రాస్ నేను ఫెయిల్ అవ్వాలి వాడిని సెలెక్ట్ చేసుకోవటంలో. ఓకే, ఎప్పుడు సక్సెస్ అవ్వాలి నేను 34th డ్రాలో సక్సెస్ అవ్వాలి. అంటే వాడిని ఫస్ట్ 33 డ్రాస్ ఫెయిల్ సెలెక్ట్ చేసుకోకూడదుగా. అలాగే ద ప్రాబిలిటీ దట్ ఏ స్పెసిఫైడ్ యూనిట్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఈజ్ సెలెక్టెడ్ అట్ ఆరత్ డ్రా ఈక్వల్ టు ద ప్రాబిలిటీ ఈజ్ నాట్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ప్రీవియస్ R-1 డ్రాస్. వాడిని ఆరత్ డ్రాలో సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే మనం ఏ ఏ డ్రాలో ఫెయిల్ అవ్వాలి, ఎన్ని డ్రాస్ ఫెయిల్ అవ్వాలి వాడిని సెలెక్ట్ చేసుకోవటంలో R-1 డ్రాస్ ఫెయిల్ అవ్వాలి. ఎప్పుడు సక్సెస్ అవ్వాలి, ఆరత్ డ్రాలో సక్సెస్ అవ్వాలి. ఫస్ట్ డ్రా ఫెయిల్ అవటానికి, సెకండ్ డ్రా ఫెయిల్ అవటానికి, థర్డ్ డ్రా ఫెయిల్ అవటానికి ప్రాబిలిటీ, R-1th డ్రా ఫెయిల్ అవటానికి ప్రాబిలిటీ, ఆరత్ డ్రా సక్సెస్ అవటానికి ప్రాబిలిటీ. ఇక్కడ క్యాన్సిల్ అవుతుంది n-1 n-2 n-2 n-3. ఇక్కడ ఉన్న ఈ టర్మ్ దీని బిఫోర్, ఈ టర్మ్ ఈ టర్మ్ ఇంకేముంటుంది 1/n. ఇది దేనికి ఈక్వల్ ఉంటుంది, ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫస్ట్ డ్రాకి ఈక్వల్ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇటువంటి స్పెసిఫైడ్ యూనిట్స్ n టైమ్స్ ఉంటే అప్పుడు ప్రాబిలిటీ స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ ఎన్ అంటే 1/n ప్లస్ 1/n ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ ప్లస్ 1/n n టైమ్స్ కాబట్టి స్మాల్ n బై క్యాపిటల్ ఎన్. నెక్స్ట్ క్యాపిటల్ ఎన్ పాపులేషన్ ఉంటే ఈ క్యాపిటల్ ఎన్ నుంచి స్మాల్ ఎన్ శాంపుల్స్ డ్రా చేస్తే వీ హ్యావ్ ఏ ఎన్సిఎన్ కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. దీని యొక్క రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ 1/NCN. దీని రిక్వైర్డ్ ప్రాబిలిటీ 1/NCN. హౌ టు గెట్ దిస్ వన్ చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ డ్రా ప్రాబిలిటీ 1/n, సెకండ్ డ్రా, థర్డ్ డ్రా, nth డ్రా. సో ఇక్కడ వీటన్నిటిని మల్టిప్లై చేశాను, ఒక్క నిమిషం అండి. Hmm. ఇక్కడ అన్ని మల్టిప్లై చేశాను 1/n × n-2 అండ్ సో n-1. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ కొత్తగా కొన్ని టర్మ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను చూడండి. ఇక్కడ ఈ టర్మ్స్ని న్యూమరేటర్ డినామినేటర్ మల్టిప్లై చేశాను. ఇట్ ఈస్ లైక్ ఏ 1 × 2 అండ్ సో ఆన్ n-n కాబట్టి n-n ఫ్యాక్టోరియల్. నెక్స్ట్ దీన్ని n ఫ్యాక్టోరియల్ అంటారు. ఓకే, ఇటువంటి పాసిబుల్ ఆర్డర్స్ n ఫ్యాక్టోరియల్ టైమ్స్ కాబట్టి సో దీన్ని ఇటువంటి టర్మ్స్ని n ఫ్యాక్టోరియల్ టైమ్స్ యాడ్ చేస్తే n ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ n-n ఫ్యాక్టోరియల్ బై n ఫ్యాక్టోరియల్. ఇక్కడ న్యూమరేటర్ని డినామినేటర్కి షిఫ్ట్ చేయొచ్చండి. డినామినేటర్కి ఇక్కడ ఉన్న డినామినేటర్కి షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఏమవుతుంది 1/NCN. నెక్స్ట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆర్డర్ ఆబ్వియస్లీ ఈక్వల్ టు NPN పర్మిటేషన్స్ అనమాట. ఇది మనకున్న సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్ వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్. మరి విత్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఓకే నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఐటమ్స్ని నెక్స్ట్ డ్రాకి రీప్లేస్ చేయడాన్ని విత్ రీప్లేస్మెంట్ టెక్నిక్ అంటారు. హియర్ ద శాంప్లింగ్ యూనిట్స్ ఆర్ రీప్లేస్డ్ బ్యాక్ ఇన్ ద పాపులేషన్ బిఫోర్ ద నెక్స్ట్ డ్రా. సో ద యూనిట్స్ ఆర్ drawn from population with equal probability at each draw. Such type of samples is termed as a simple random sampling with replacement. సో ఇక్కడ మనకి ఏమేంటి పాయింట్స్ అంటే కండిషన్స్, ఎనీ యూనిట్ కెన్ అపియర్ మోర్ దాన్ సో వచ్చిన యూనిట్ మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎందుకంటే రీప్లేస్ చేస్తావు కాబట్టి. ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ డ్రాయింగ్ ఎనీ యూనిట్ ఎప్పుడైనా కానీ మనకు 1/n అవుతుంది. పాసిబుల్ శాంపుల్స్ ఉంటే ఫ్రమ్ ద పాపులేషన్ ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ద being selected is 1/n. హౌ మెనీ పాసిబుల్ శాంపుల్స్ అంటే n పాసిబుల్ శాంపుల్స్ ఎక్కడ విత్ రీప్లేస్మెంట్లో. వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్లో ఏమో NCN. నెక్స్ట్ thus simple random sampling with replacement is a technique is selected sample of size n from capital N units such that every unit of the n possible samples equal probability 1/n of being selected. ఇది ఇంకా అక్కడి నుంచి నోటేషన్స్ అనేది మనకి నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్పానండి. ఆ వీడియో ఒకసారి చూడండి. దీంట్లో మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి, ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం. ప్లీజ్ వెయిట్. ఫస్ట్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. డిఫైన్ ద define the population. Define the population, sample, sampling parameter, statistics, sampling distribution, standard error. ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్.
detailed explanation about the sampling error and non-sampling error, basic principles of design of sample surveys, complete enumeration versus sample enumeration. అలాగే define simple random sampling, types of sampling and prove the conditions for SRSWR and SRSWR. ఈ 5 క్వశ్చన్స్ థియరీ క్వశ్చన్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకి థియరమ్స్ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వీడియోలో అవి థియరమ్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ స్మాల్ ఎస్ఆర్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు క్యాపిటల్ ఎస్ఆర్ స్క్వేర్. The sample mean square is unbiased estimate of population mean square. Variance of y bar n equal to n minus n by capital N into small n into s square. ఇది విత్ రీప్లేస్మెంట్ లోని ద శాంపుల్ మీన్ స్క్వేర్ ఈజ్ అన్బయాస్డ్ ఎస్టిమేట్ ఆఫ్ పాపులేషన్ వేరియన్స్. నెక్స్ట్ వేరియన్స్ ఆఫ్ y bar n ఈక్వల్ టు n మైనస్ 1 బై క్యాపిటల్ N ఇంటూ స్మాల్ n ఇంటూ s స్క్వేర్. ఇది వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్లో, ఇది విత్ రీప్లేస్మెంట్లో. అలాగే వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్ ఎందుకు బెస్ట్ విత్ రీప్లేస్మెంట్ కంటే అనేది చెప్పాలండి. ఇది విత్ రీప్లేస్మెంట్. నెక్స్ట్ simple random sampling, the attributes data prove that sample proportion is unbiased estimate of population proportion. అలాగే variance of small p equal to capital N minus small n by small n అండి, ఇది small n into pq divided by n minus 1. Next, short answer questions. Expectation of small y bar n equal to capital Y bar n is SRSWR. Expectation of small y bar n equal to capital Y bar n is SRSWR. Covariance of x bar n comma y bar n ఫార్ములా. అలాగే డెఫైనైట్ పాపులేషన్, ఫైనైట్ పాపులేషన్ కరెక్షన్. అలాగే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆఫ్ వై హ్యాట్ ఈక్వల్ టు వై, అంటే ఇట్ ఈస్ పాపులేషన్ టోటల్ అనమాట. ఇవి మనం ప్రూవ్ చేయాలి. వేరియన్స్ ఆఫ్ వై హ్యాట్, వేరియన్స్ ఆఫ్ వై హ్యాట్. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద విత్ రీప్లేస్మెంట్ అంటే వితౌట్ రీప్లేస్మెంట్. అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద సింపుల్ ర్యాండమ్ శాంప్లింగ్, డిఫైన్ శాంప్లింగ్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్స్ టైప్స్ ఆఫ్ శాంప్లింగ్. ఇవి మనకున్న లాంగ్ ఆన్సర్, షార్ట్ ఆన్సర్స్. వీటిలో మీకు మెయిన్గా ఈ ఈ థియరీ నుంచి ఒక క్వశ్చన్, ఓకే, ఈ థియరమ్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అడగటానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఓకే, ప్రిపేర్ అవ్వండి మంచిగా. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.